Okay, so part 3 of Indian Constitution, fundamental rights. The articles concerned are Article 12 to Article 35. Okay, now when we say fundamental, what do we mean by this word? What is fundamental? Essential, basic, primary, whatever you mean to say. What is right? But tell me an example of right. What is a right? Which is your right? Education is your right. So why is it called a right? Rights are the claims. You claim something. You claim your education, you claim your food, you claim your life, you claim your freedom, you claim your religion, whatever. So when you claim something that you have to have it, then you call it a right. Yeah, I claim my education, therefore I have to have a right of education. I claim my religion, therefore I have to have the right of my religion, to follow my religion. I claim my liberty, therefore I shall have my right to freedom. So right is basically a claim. But claim करून का उपयोग नाही ना नुसता. You can claim anything. So it becomes right when those claims are legally protected. So नुसते claims म्हणजे rights नाही. The claims that are legally protected are rights. Because like you claim your education, but तुम्ही क्लेम केला पण त्याला जर काही लीगल बेस नसला तर तुम्हाला मिळेल का? No. Because otherwise we claim a lot of things, right? But all the claims that we claim are not given to us or are not protected. So only those claims which are legally protected can be called rights. Okay, like your life. I claim that I have to lead my life in dignified manner with all the necessities that I require, and that is protected by the government of India under a law. Therefore, I can say that right to life is given in India. I claim that nobody should die in my society. I claim that nobody should die because of hunger. So therefore, then the law has been made, and then the right to food is protected. So until and unless either your society, आता असं काही नाही की आपले राईट्स गव्हर्नमेंट्स वरतीच डिपेंडेंट असतात. काही राईट्स आपल्या फॅमिलीमध्ये असतात, काही राईट्स आपल्या सोसायटीकडून असतात. सो राईट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय सम इन्स्टिट्यूशन. दे कॅन बी प्रोटेक्टेड बाय फॅमिली, दे कॅन बी प्रोटेक्टेड बाय सोसायटी, दे कॅन बी प्रोटेक्टेड बाय गव्हर्नमेंट. बट फक्त गव्हर्नमेंट कडून जे प्रोटेक्टेड राईट्स असतात तेव्हा लिगल क्लेम्स असतात आपले. बाकी मग फॅमिलीकडून आपण क्लेम करतो, दे माइट बी प्रोटेक्टेड बाय द फॅमिली, बट then there is no legal remedy available on their violation. They can be violated also. Right? Like you claim that I need a new iPhone 14 and your father gives you Vivo 5,000 rupees. So your claim is denied. Right? So that is violated, but you do not have any legal obligation, or your father does not have any legal obligation to fulfill that claim. सो देअरफॉर राईट्स तर तसे आपल्याला फॅमिलीज कडून पण मिळतात, आपल्याला सोसायटीज कडून पण मिळतात, बट फक्त गव्हर्नमेंट कडून जे राईट्स मिळतात ते आपल्याला गॅरंटीड असतात, बिकॉज त्याच्या काहीतरी लिगल रेमेडी पण अवेलेबल असते. इफ दॅट इज व्हायलेटेड देन इट इज लिगली प्रोटेक्टेड अँड लिगली इट इज अवेलेबल टू यू. मग लिगल रिइन्फोर्समेंट त्याची होत असते. जर तो तुमचा व्हायलेट झालाच, लाईक यू हॅव राईट टू फ्रीडम, यू हॅव राईट टू लिबर्टी legally, and if I curb your freedom, then you can go to the government and ask for the reimbursement of your violated right. Right? So basically what are rights? Rights are the claims. But rights, there are too many types of rights. Right? There are natural rights. Now basically natural rights are recognized फॉर द फर्स्ट टाइम. राईट? आपण सगळ्यात पहिले नॅचरल राईट्सच आपले रेकग्नाइज केलेले होते. विच आर युअर नॅचरल राईट्स? देअर आर 3 नॅचरल राईट्स. राईट टू लाईफ, राईट टू लिबर्टी,
and right to property. These are three natural rights which are available naturally to everybody. Everyone, I am saying. Okay. सो सगळ्यात पहिले जर आपण राईट्स कोणते क्लेम केले असतील तर ह्युमन काइंडना सगळ्यात अगोदर नॅचरल राईट्स क्लेम केले. नाऊ राईट टू लाईफ और नॅचरल राईट सगळेच याचा एक नेचर आहे. अँड द नेचर ऑफ ऑल द नॅचरल राईट्स इज नॅचरल राईट्स आर inalienable and non-transferable. Natural rights are always inalienable and non-transferable. Inalienable means what? त्यांना तुम्ही सोडून नाही देऊ शकत. राईट, दे आर विथ यू बिकॉज ऑफ यू being here naturally, and they will always remain with you. Even you yourself, at one fine day, if you want to leave those right away, you cannot do that. They are inalienable. Like right to life, that is an inalienable right. That means even if you decide to quit, you cannot. Right? बट बाय द वे यू कॅन. तर मग असं कसं आपण म्हणतो त्याला इनएलिएबल, तर ते ह्या बेसिसवरती आपण म्हणतो की इट इज अ क्लेम. त्या राईटच्या मागचा क्लेम काय आहे की युअर लाईफ हॅज बीन ऑर्डर्ड टू यू बाय ॲटलिस्ट नॉट समबडी दॅट यू नो. राईट, इफ यू आर अ बिलीव्हर यू मे से गॉड, इफ यू आर अ नॉन बिलीव्हर यू मे से वॉट एव्हर नेचर और वॉट एव्हर, बट you don't know who gave your life to you. So only somebody that has given you your right can take it away. You do not. You have been provided these rights to use. Even you do not own them. Okay, तर ते तुम्हाला फक्त यूज साठी दिले. Your life is there to use. So you cannot end it. राईट. आणि ते आता मॉडर्न लॉ मध्ये, आता हिअर आय एम टॉकिंग अबाउट अ थिअरी. राईट, तर त्याच्यात मॉडर्न लॉ येत नाही. पण मॉडर्न लॉ मध्ये तर आपण ते रेकॉग्नाइज पण केलेलं आहे. राईट टू लाईफला जर तुम्ही काही हार्म केला स्वतःच्या सुद्धा तरी यू आर अरेस्टेड. राईट, इफ यू कमिट सुसाईड यू ट्राय टू डू दॅट. राईट, जस्ट म्हणजे फक्त चेक करा की मी बरोबर बोलतोय की नाही, म्हणून एकदा सुसाईड करून बघा. अँड इफ यू थिंक की माझ्यात ते मी काही चुकीचं सांगत असेल तर, अँड देन द पोलीस विल कम इफ यू फेल. राईट, इफ आता जर जमला खेळ तर मग काही प्रॉब्लेम नाही, बट इफ यू फेल तर मग पोलीस विल कम, दे विल अरेस्ट यू अँड डील. टिपिकली आता इम्प्रिझनमेंट होत नाही, अगोदर तर इम्प्रिझनमेंट पण असायची, बट आता इम्प्रिझनमेंट टिपिकली होत नाही, बट देन यू आर अंडर सर्व्हिलन्स. राईट, सो दे आर इनएलिएनेबल. युअर फ्रीडम that is inalienable. Tomorrow even if you want ki no I do not want to use my freedom, I like slavery, tari पण you cannot alienate it. You have to either use it or keep it like that, but you cannot inalienate it. Right, you cannot alienate it. Right, and they are non-transferable also, and that is logical. Can you transfer your life to somebody else? No. Can you transfer your freedom to somebody else? No. You cannot say आता in a family where a guy and a girl, a boy and a girl are treated differently, and the boy is, let us say की म्हणजे त्याने समजा UPSC करताना त्याला कळायला लागलं काहीतरी की नाही पॅट्रियार्की वगैरे काही नसते, इक्वल ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे, असं तसं तसं. अँड इवन इफ ही टेल्स हिज फादर की यू गिव्ह मी सो मच फ्रीडम, तर असं करा की माझा थोडा फ्रीडम कमी करा, बट लेट माय सिस्टर हॅव द फ्रीडम. यू कॅन नॉट डू दॅट. इट इज नॉन ट्रान्सफरेबल. तुमचं फ्रीडम हे इंटेंजिबल आहे ना, म्हणजे एक तर तुम्ही वापरा नाही तर नका वापरा. आता लाईफ अँड लिबर्टी पर्यंत मान्य आहे, मग प्रॉपर्टीचं कसं असं होईल? प्रॉपर्टी इज ट्रान्सफरेबल, इजंट इट? उलटा प्रॉपर्टी ट्रान्सफर जर नाही झाली तर द इकॉनॉमी इज स्टक. बट वी से की नो दीज आर नॉन ट्रान्सफरेबल राईट्स. तर मग प्रॉपर्टी तर तुम्हाला ट्रान्सफर करावंच लागते, मग कसं काय आपण त्याला नॉन ट्रान्सफरेबल म्हणतोय? We all the time transfer the property, isn't it? But we say it is a non-transferable right. You never transfer your property
You just transfer, म्हणजे you transfer the tangible thing that is called the property. You never transfer the value. Value नेहमी तुमच्याकडेच असते. Right, let us consider this pen. If this pen is of 20 rupees and if you want this pen, what will you have to do? You will have to give me 20 rupees and then I will give you the pen. So 20 rupees materialistically तुम्ही मला देताय, पेन मटेरियल म्हणून मी तुम्हाला देतोय, पण व्हॅल्यू दोघांकडे 20-20 रुपयांचीच आहे ना. तुमच्याकडे पेन आला 20 रुपयाचा, माझ्याकडे 20 रुपये कॅश आले, व्हॅल्यू तेवढीच राहिली. सो प्रॉपर्टी ट्रान्सफर झाली का? नो. तुमच्याकडे पण 20 रुपये, माझ्याकडे पण 20 रुपये. राईट. आणि जर ते मग जर तसं झालं की समजा तुमची काहीतरी वस्तू कोणाकडे गेली पण ती व्हॅल्यू तुमच्याकडे नाही आली, दॅट इज इनजस्ट ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अँड देन द पर्सन कॅन बी पिनलाइज्ड. कारण की मग तो ते स्नॅचिंग झाली ना, किंवा तो थेफ्ट झाला. सो त्याच्यामुळे आपण म्हणतो की राईट टू लाईफ, लिबर्टी अँड प्रॉपर्टी हे नॅचरली आपल्याला मिळाले आहेत. इदर फ्रॉम गॉड यू कॅन थिंक ऑफ नेचर ऑर व्हॉट एव्हर, पण हे नॅचरली तुमच्याकडे असतात. दीज आर युअर नॅचरल क्लेम्स. नॅचरल राईट्सचा सोर्स काय? हू हॅज प्रोव्हाइडेड यू नॅचरल राईट्स? वी डोंट नो. द सोर्स इज अननोन. राईट. आता ह्युमन राईट्स आहेत. ह्युमन राईट्स पण काय आहेत? अगेन लाईफ, राईट टू लाईफ इज ह्युमन राईट, राईट टू लिबर्टी इज ऑल्सो ह्युमन राईट, त्याच्यानंतर राईट टू एज्युकेशन इज ह्युमन राईट. देर आर टू मेनी ह्युमन राईट्स. राईट, भरपूर सारे ह्युमन राईट्स आहेत. राईट टू प्रॉपर्टी इज ह्युमन राईट. मग परत तुम्ही बघाल की हेच इकडे पण आहेत. नॅचरल राईट्स पण तेच आहेत, ह्युमन राईट्स पण तेच आहेत. आता आपण फंडामेंटल राईट्स शिकणार, फंडामेंटल राईट्स पण तेच आहेत. राईट. मग मुद्दा हा आहे की जर सिव्हिक राईट्स असतात, पॉलिटिकल राईट्स असतात, कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स असतात, भरपूर सारे टाइप्स आहेत राईट्स आहेत. इट इज नॉट इन युअर सिलेबस, ते पॉलिटिकल सायन्स ऑप्शनल मध्ये असतं इन डिटेल, बट स्टील देर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ राईट्स. तर मग तरी पण सगळ्याकडे राईट्स तेच आहेत. असं नाही की राईट्स बदलले, थोडेफार चेंज होतात, ऍडिशन होते, पण हे जे बेसिक 3 राईट आहे हे तर प्रत्येक राईट्सच्या कॅटेगरीमध्ये येतात, गॅरंटीड. मग प्रश्न हा आहे की जर हे 3 राईट ऑलरेडी नॅचरल राईट्स तुमच्याकडे होते, तर तुम्ही इव्होल्युशन करण्याची काय गरज होती? तुम्हाला ह्युमन राईट्स बनवायची काय गरज होती? तुम्हाला सिव्हिक राईट्स बनवायची काय गरज होती? ऑलरेडी नॅचरल राईट्स आहेत तुमच्याकडे. मग गरज काय होती? तर गरज ते मिळालेत हा प्रॉब्लेम नाहीये, ते व्हायलेट झाले तर जायचं कुठे हा प्रॉब्लेम आहे. ऍज द सोर्स इज अननोन, द रेमेडी इज ऑल्सो अननोन, किंवा रेमेडी इज अनअवेलेबल. वाय? बिकॉज चला मी जर म्हटलं असतं की नो नॅचरल राईटच्या पुढे आपल्याला जायची गरजच नाही, कशाला ह्युमन राईट बनवायचे आणि कशाला काय. सो नॅचरल राईट आपण एन्जॉय करत असतो आणि जे करत होतो, पण देयर इज अ थिअरी राईट की ज्याला आपण म्हणतो की जेव्हा वी वर नॉट इन सिव्हिलाइज्ड सोसायटी, आता आपण एका सिव्हिलाइज सोसायटीमध्ये, बट वेन वी वर नॉट इन द सिव्हिलाइज सोसायटी, वेन वी वर just the society of hunters and gatherers, we were individualists, right? There was no family, there was no society, there was no community, there was no nation. तर तेव्हा तर सगळे इंडिव्हिज्युअल होते. ऍट दॅट टाइम यू एन्जॉयड ऑल युअर नॅचरल राईट्स ऍब्सोल्युटली, कारण तुम्हाला रेस्ट्रिक्शनच नाही ना. राईट्स वरती रेस्ट्रिक्शन कधी येतात? जेव्हा तुम्ही एकापेक्षा जास्त लोकांसोबत राहता, जेव्हा तुम्ही फॅमिलीत नाही, कम्युनिटीत नाही, नेशन मध्ये नाही, इंडिव्हिज्युअल आहे. Right, society of hunters and gatherers, you knew only 2 things, either hunting or gathering, and then you would only म्हणजे तुमचं पोट त्याच पद्धतीने भरायचं. तर मग ते ऍब्सोल्युटली तुम्ही यूज पण करत होते, पण प्रॉब्लेम काय होता? जिथे तुम्हाला ते ऍब्सोल्युटली यूज करायला मिळतात तसंच त्यांचं ऍब्सोल्युट व्हायलेशन पण होणार आहे. बिकॉज लेट अस कन्सिडर की यू आर लिव्हिंग इन सम पार्ट ऑफ जंगल, आय वॉज लिव्हिंग इन सम पार्ट ऑफ जंगल, अँड टुमॉरो इफ वी either we hunted or gathered, and particular point of time you or me come across each other, so we did not know, we were not civilized, so we considered ourselves threat. आपण दोघं एकमेकांसाठी थ्रेट होतो ना, कारण की मग तेच फ्रूट तुम्हाला पण पाहिजे होतं खाली पडलं आणि तेच फ्रूट मला पण पाहिजे होतं. तर मग तुमच्या राईट टू लाईफ किंवा माझ्या राईट टू लाईफ, दोघांपैकी एकाच्या राईट टू लाईफला तर व्हायलेशन झालं ना. सो जर मी तुमची लिबर्टी तुम्हाला दिली नाही, जर मी तुमची लाईफ तुम्हाला दिली नाही, जर मी तुमची प्रॉपर्टी तुम्हाला दिली नाही, तरी पण तुम्ही जाणार कोणाकडे होते? बिकॉज तुम्हाला ते कोणी दिले हे माहित नव्हतं, आहे की नाही. अँड देअरफोर वी हॅड टू कम आउट टू द थिअरी ऑफ नॅचरल राईट्स, अँड देन वी हॅड टू डिव्हेलप अदर राईट्स as we started developing communities, as we started developing families, right? So we first came into families, then still we were not satisfied enough, we came into communities, so group of families is called community. Still we were not satisfied enough, so we came into society, group of different communities
becomes a society. Still, we were not fine enough, and then we came into nation. In nation, we are fine enough. In nation, we are secured. In nation, we are protected, and therefore we stayed there. राईट. तो ह्युमन इनोव्हेशन आता नेशन पर्यंत येऊन थांबलेलं आहे. टुमॉरो वी माइट थिंक नेशन इज ऑल्सो नॉट सॅटिस्फाईड. कारण आहे today, because of globalization, the condition today is that we are not satisfied in one nation also, right? We see different nations on just a click of mouse, and then we know okay, in that nation the standard of life is that this, in that nation the education is like that, right? So therefore we are not satisfied in one nation also. Tomorrow we may come up with a supranational typical identity too, but today right now we are satisfied enough in nation, आणि आता डिससॅटिस्फॅक्शन होतंय सुरू. कदाचित पॉलिटिकल सायन्स इथून पुढे जाऊन नेशनच्या पलीकडची कुठली तरी कन्सेप्ट येईल, पण वी डोंट नो. बट सो फार वी आर इन नेशन. पण नेशन मध्ये असल्यानंतर काय होतं, यू आर इन विथ टू मेनी पीपल लिव्हिंग. आणि त्याच्यामुळे होतं काय की जितके जास्त लोकांसोबत तुम्ही राहताय तितका जास्त तुमच्या राईट्सचं ऑपरेशन जे त्यात चेंज येणार आहे. तुम्ही एकटे तर तुम्ही बिंदास वाटेल तसे वागू शकता. तुम्ही 4 लोकांमध्ये तुमचं थोडं रेस्ट्रिक्शन, तुम्ही त्याच्यापेक्षा जास्त लोकांमध्ये अजून थोडं जास्त रेस्ट्रिक्शन. जितक्या जास्त लोकांमध्ये तितक्या जास्त रेस्ट्रिक्शन येणार, राईट. आता वी आर इन सच अ पॉप्युलस कंट्री की आपले राईट अजून जास्त रेस्ट्रिक्टेड असणार. But it is not because somebody wants to restrict your rights. It is because somebody wants to have some logic behind using them. कारण की एका माणसाला जर आपण फुल ऍब्सोल्यूट राईट दिला तर मग ते सगळ्यांनाच द्यावा लागणार आहे. आणि मग ऍब्सोल्यूट राईट म्हणजे कोणाच्या तरी राईट वरती इन्फ्रिंजमेंट येणार आहे, राईट. सो आपल्याला इव्होल्युशन करावं लागलं बिकॉज ऍज अ सोसायटी वी ग्रू. ओके. आणि मग इव्होल्युशन होत गेलं. ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम वी हॅव डेव्हलप्ड सिव्हिक राईट्स when we came into society. Then we developed political rights when we came into society. But त्याच्यानंतर असं झालं की ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम वी हॅव सीन द डार्केस्ट फेज ऑफ ह्युमन हिस्ट्री. दॅट वॉज फर्स्ट अँड सेकंड वर्ल्ड वॉर, राईट. कन्सिक्युटिव्ह होते 10 वर्षांच्या गॅपमध्ये. सो त्याच्यामुळे हे फर्स्ट अँड सेकंड वर्ल्ड वॉरची जी स्पेसिफिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज व्हेरी डिझास्टरस, राईट. सेकंड वर्ल्ड वॉर डिड नॉट एंड, इट वॉज जस्ट स्टॉप्ड, राईट, बिकॉज नागासाकी अँड हिरोशिमा हॅपन्ड. अँड देअरफॉर आता तेव्हा काय होतं, देअर वर लीग ऑफ नेशन्स की these nations came together and they said ki first of all we have to stop this war. Secondly, we have to make sure that this kind of war shall not happen ever again. सो मग ते न होण्यासाठी काय करावं लागेल की आपल्याला एक एजन्सी तयार करावं लागेल वर्ल्ड वाईड इंटरनॅशनली, की विच विल ऑलवेज इंटरव्हीन इन टू और विच विल ऑलवेज बी अन आर्बिट्रेटर बिटवीन टू नेशन्स इफ दोज नेशन्स गो इन टू वॉर विथ इच अदर. कारण की जगातले कुठले 2 देश कधीच युद्ध करत नसतात, 2 ग्रुप्स युद्ध करत असतात. कारण की लेनिन, द कम्युनिस्ट लीडर ऑफ रशिया, हॅज क्लेम्ड की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज नॉट द पॉलिटिकल वॉर, इट वॉज द वॉर फॉर कॉलनीज. सो इट वॉज ऑल डिझास्टरस. आणि मग या कॅपिटलिस्टिक नेशन्सचं सगळं संपलं असतं, ग्लोबलायझेशन आलंच नसतं कधी. म्हणून दे हॅव एस्टॅब्लिश्ड अ नेशन. हे जी लीग ऑफ नेशन्स होते अगोदर, त्यांनीच एक इंटरनॅशनल बॉडी तयार केली, त्यांनी नाव दिलं युनायटेड नेशन्स. आणि मग युनायटेड नेशन्सचे भरपूर गोल्स ठरवले गेले, ज्यात एक गोल हे पण होतं की इथून पुढे जगातल्या प्रत्येक माणसाला, बिकॉज दे हॅव अनालाइज्ड द इफेक्ट्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर अँड इट वॉज सीन दॅट जे पॉलिटिकली झालं असेल ते झालं असेल, बट फक्त पॉलिटिकल अँबिशन्समुळे कुणाच्या तरी, जसं हिटलरची पॉलिटिकल अँबिशन होती, मुसोलिनीची पॉलिटिकल अँबिशन होती. आता ह्यांनी सगळं त्यांच्यावरती दोष दिलेला आहे, पण ह्यांचे पण पॉलिटिकल अँबिशन्स होतात. सो कुणाच्या तरी एका डिक्टेटरच्या पॉलिटिकल अँबिशनमुळे मरतात कोणता सामान्य लोक, त्यांचे राईट्स व्हायलेट होतात, हे जे नॅचरल राईट्स आहेत, राईट. किंवा मग त्यांना ते राईट्स मिळतच नाही. जसे ज्यूज इन जर्मनी डिड नॉट गेट एनी राईट्स, राईट. त्यांचा राईट टू लाईफच काढून घेतला होता हिटलर. तर त्यांना कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्समध्ये मारून टाकलं जायचं डायरेक्ट. तर त्याचा म्हणजे एखाद्या डिक्टेटरच्या इम्पेरियलिस्टिक टेंडन्सीमुळे तुम्हाला कुठलेही राईट्स मिळत नाही. म्हणून युएनची इथून पुढे ही पण जबाबदारी असेल की ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड शुड गेट सर्टन टाइप ऑफ राईट्स इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द गव्हर्नमेंट दे आर इन. कुठले गव्हर्नमेंट असू द्या, दॅट मे बी अ कम्युनिस्ट गव्हर्नमेंट, दॅट मे बी अ मोनार्की, दॅट मे बी अ डेमोक्रेसी, दॅट मे बी एनी काइंड ऑफ गव्हर्नमेंट. But everybody in the world, every person in the world shall get certain rights. And त्याच्यामुळे there was a committee that was set up by UN, and that committee was given a task to frame the worldwide rights, universal rights to every human in the world. And that committee has framed
युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, याला म्हणतात UDHR. तर युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स फ्रेम केलं गेलं आणि याच्यामध्ये देअर आर 30 आर्टिकल्स इन UDHR. ते जनरल आर्टिकल्स, त्यापैकी 25 राईट्स आर देअर. तर हे 25 राईट्स जे आहेत ते जगातल्या प्रत्येक ह्युमनला मिळतील असं UN ने सांगितलं. ओके. आणि त्याच्या बेसिसवरती मग UN ने काय केलं की त्यावेळेस जेवढे काही मेंबर नेशन्स होते ते सगळे मेंबर नेशन्स हा जो UDHR आहे याचे सिग्नेटरी आहेत. All the member nations are signatory of UDHR, and then it was made compulsory to establish a human rights commission in your nation. तर UN ने स्वतः एक नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन एस्टॅब्लिश केलं, युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स म्हणजे UNHRC एस्टॅब्लिश केलं, आणि प्रत्येक देशाला NHRC एस्टॅब्लिश करणं कंपल्सरी होतं, जसं आपण पण केलेलं NHRC. वी ऑल्सो हॅव नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन. आणि मग त्यांना टास्क दिला गेला की तुम्ही सगळ्यांनी काळजी घ्यायची की जगातल्या प्रत्येक माणसाला राईट्स मिळतील. त्यामध्ये पण हेच सगळे राईट्स आहेत, राईट. राईट टू लाईफ, लिबर्टी, एज्युकेशन, वर्क वगैरे वगैरे, राईट. सो नॅचरल राईटच्या थेरीमध्ये एक प्रॉब्लेम होता, दॅट वी डिड नॉट नो वेअर टू गो ऑर वेअर टू सीक रेमेडी ऑन द व्हायलेशन ऑफ अ नॅचरल राईट. तर ह्युमन राईट्स मध्ये आपल्याला तो एक बेनिफिट झाला की युनायटेड नेशन्स इज द सोर्स or UDHR is the source of human rights, and therefore we can go to UDH म्हणजे United Nations or Human Rights Commission on the violation of your human rights. तर मग तिथे थांबता आलं असतं. ह्युमन राईट्स आता मिळून गेले जगातल्या प्रत्येक माणसाला आहे, तर वी ॲज इंडियन्स ऑल्सो गेट दोज राईट्स. तर मग काय प्रॉब्लेम, मग कशाला परत फंडामेंटल राईट बनवत बसायचे आणि टास्क वाढवण्याचा, राईट. बट अगेन द प्रॉब्लेम इज द रेमेडी इज व्हेरी फार अवे, नंबर 1. And number 2, it is not a concrete remedy, right? कारण की ह्युमन राईट्स कमिशन कडे तुम्ही जाणार, मग ते कधी तुम्हाला हेल्प करणार, कारण की लिगल प्रोटेक्शन तेवढं नाहीये जेवढं असायला पाहिजे होतं. आणि ह्युमन राईट्स तुमच्या नॅशनल ह्युमन राईट कमिशननं जर तुम्हाला प्रोटेक्शन दिलं नाही तर जगातला काय प्रत्येक माणूस UN कडे जाऊ शकतो का? नॉट पॉसिबल. सो देअरफॉर रेमेडी इज अवेलेबल, बट इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट to achieve or to get that remedy, and therefore then all the nations have come together and they have inserted the theory of right or certain group of rights in their own basic law, that is called constitution of every country. And as a democratic country we have also framed our fundamental rights, and we have inserted our fundamental rights in Indian constitution in part 3. Okay, so fundamental rights are those rights which are most basic rights, and they are protected by the government of India, and the remedy is available at your doorstep, right? तुमच्या गावातला कुठल्याही कोर्टात तुम्ही बोंबलत जाऊ शकता आमचा राईट गेलाय म्हणून, आणि ते तुम्हाला रिइन्फोर्स करून देणार, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. आता एकदम लोकल मध्ये तर नाही जाऊ शकत, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला ती पॉवर नाहीये, पण हायकोर्टाला आहे, राईट. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल आहे, राईट. सो त्याच्यामुळे मग फंडामेंटल राईट्स आपल्याला पाहिजे. सो मुद्दा हा नाहीये की तुमच्याकडे राईट्स नव्हते का, मुद्दा म्हणजे राईट्स तर पहिल्यापासून आपल्याकडे ॲज अ नॅचरल राईट आपल्याकडे सगळे राईट्स होतेच. मुद्दा हा आहे की ते सगळे राईट्स तुम्हाला एन्जॉय करता येत नव्हते, कारण की त्याची रेमेडी फार इझिली अवेलेबल नसायची, आलं लक्षात. आणि त्याच्यामुळे मग तुम्हाला पाहिजेत फंडामेंटल राईट्स. हा आहे पहिला मुद्दा. आता एक गोष्ट समजून घ्या, राईट्स जे आहेत इट इज अ मॉडर्न कन्सेप्ट, because in India we do not have theory of rights, we only have theory of duties, राईट. इंडियामध्ये आपल्याकडे राईट्स बिट्स काही नव्हते अगोदर, आपल्याकडे ड्युटीज होत्या. वी कन्सिडर दॅट वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन फॅमिली दॅट इज कॉल्ड अ नेशन, अँड देअरफॉर वी हॅव टू फॉलो ड्युटीज टुवर्ड्स इच अदर. तर मग जर आपण सगळेच जण एकमेकाचे कर्तव्य पार पाडत असलो तर तुम्हाला राईट्सची काही गरजच नाही ना, क्लेम करण्याची काही गरजच नाही. लाईक फॉर एक्झाम्पल, युअर राईट इज, let us say you have paid the fees of the class, so it is your right to get good education. But what if we follow the concept of duty? If I follow my duty to teach you well, if you follow your duty to learn well, तर मग राईटची काही गरजच नाही. राईटची गरज कधी आहे, जेव्हा तुमचा माझा एकमेकांवरती विश्वास नाही. ही बेसिक समजली. राईट कधी गरज असते, जेव्हा हे आपल्याला क्लिअर असतं की आपण दोघं एकमेकांना त्रास देऊ शकतो, तेव्हाच तुम्ही राईट्स मागता. जोपर्यंत तुम्हाला याचा काही प्रॉब्लेम नाहीये,
की कोणी मला त्रास देऊ शकतो, तोपर्यंत तुम्ही राईट क्लेम करण्याची गरजच नाही. जर सगळेच जण एकमेकांच्या ड्युटीज फॉलो करत असले तुम्हाला राईट्सची काही गरज. आता इट इज युअर ड्युटी टू ड्राईव्ह वेल. तर मग जर समजा तुम्ही जर व्यवस्थितपणे ड्राईव्ह करतच असले तर मग तुम्हाला या अधिकाराची कुठली गरजच नाही की जर कुणाला तुम्ही काही ऍक्सिडेंट झाला, हे झालं, ते झालं, तर तुम्ही त्याच्या अगेन्स्ट काही क्लेम करणार, येऊ करणार. जेव्हा तुम्हाला गॅरंटी आहे की समोरचा माणूस मला त्रास देऊ शकतो ड्राईव्ह करताना, तेव्हाच तुम्ही राईट मागता. तोपर्यंत तुम्ही राईट मागतच नाही. देअर फॉर इंडियन केसमध्ये देअर वॉज नो कन्सेप्ट ऑफ राईट. आता इफ यू लुक ॲट इव्होल्युशन ऑफ राईट्स ऍक्च्युअली, तर इव्होल्युशन ऑफ राईट स्टार्ट्स फ्रॉम सायरस सिलेंडर. इट इज नॉट इन युअर सिलेबस, सो इट इज जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. राईट, सायरस द ग्रेट होता, पहिल्यांदा लिहून दिलेले राईट जे आहेत ते सायरसने दिलेले आहेत जगामध्ये. ओके, तर सायरस सिलेंडर होतं. सिलेंडर मीन्स त्यावेळेस टेराकोटाच्या पॉटवरती लिहिलं जायचं ना, मातीवरती लिहिलं जायचं, अँड देन ती भाजली जायची जेणेकरून ते कायम राहील. सो सायरस द ग्रेट जो होता तेव्हा त्यानं पहिल्यांदा असं केलं होतं की मी जे टेरिटरी जिंकेल तिथल्या नागरिकांना माझ्याकडून काही राईट्स बाय डिफॉल्ट मिळतील. तर जगातलं पहिलं लिहून दिलेले राईट्स सायरसने दिलेले आहेत. राईट, मग त्याच्यानंतर भरपूर सारं आहे. म्हणजे आता इव्होल्युशन जर स्पेसिफिकली आपण अगोदर इव्होल्युशन बघून घेऊ, मग थिअरी सांगतो. इव्होल्युशन पहिल्यांदा सायरस सिलेंडर थ्रू आपल्याला दिसलं की राईट्स देता येतात बाबा लोकांना. दुसरं जे आहे दॅट इज युअर मॅग्ना कार्टा. राईट, मॅग्ना कार्टा काय होतं, इट वॉज अ इंग्लिश डॉक्युमेंट. राईट, तर किंग जॉन टू जो होता त्यांनी तो रेकग्नाइज केला होता की चला ठीक आहे हे मी देईल, तर त्या ड्राफ्टचं नाव होतं मॅग्ना कार्टा. त्याच्यानंतर ऑफकोर्स फ्रेंच रेव्होल्युशन आहे. राईट, फ्रान्समध्ये जेव्हा मोनार्कीच्या अगेन्स्ट रेव्होल्युशन झालं तेव्हा एक डॉक्युमेंट पब्लिश केलं गेलं होतं. त्या डॉक्युमेंटचं सगळ्यात फेमस डॉक्युमेंट आहे ते पॉलिटिकल हिस्ट्री मधलं. तर त्याचं नाव आहे राईट्स ऑफ द सिटिझन अँड द मॅन. राईट, तर फ्रेंच रिव्होल्युशनरी जे होते त्यांनी क्लेम केलं होतं की गव्हर्नमेंट कसं पाहिजे की जे लोकांना राईट्स देईल. तर मग असं दिलं होतं की राईट्स ऑफ द सिटिझन अँड द मॅन, दॅट मीन्स की जे तुमच्या देशाचे नागरिक आहेत त्यांना तर मिळालेच पाहिजे, पण इव्हन तुमच्या देशात बाहेरचं कोणी येत असलं त्यालाही काही अधिकार मिळालेच पाहिजे. त्याच्यानंतरचं डॉक्युमेंट जे आपल्याला दिसलं फंडामेंटल राईट्सच्या बाबतीतलं, सॉरी राईट्सच्या बाबतीतलं, दॅट इज बिल ऑफ राईट्स इन युएस कॉन्स्टिट्यूशन. बिल ऑफ राईट्स आहे युएस कॉन्स्टिट्यूशन मधलं. युएस कॉन्स्टिट्यूशन जेव्हा तयार झालं दे हॅव नॉट इनकॉर्पोरेटेड द राईट्स, दे हॅव मेड अ व्हेरी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन. But it was then later on decided कि no, we have to mention the rights because what if upcoming governments do not provide it to the people? Because earlier it was considered कि it is rational, it is logical, maturity तेवढी असतेच की everybody will provide rights. परंतु नंतर असं कन्सिडर केलं की what if some dictator comes up and he does not provide rights. So त्याच्यामुळे मग फर्स्ट अमेंडमेंट झाली युएस कॉन्स्टिट्यूशनची, त्याच्यात बिल ऑफ राईट्स ऍड केलं गेलं युएस कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये. तर त्याच्यात युएसच्या सिटिझन्सचे राईट्स लिहून दिलेले होते. तर मॉडर्न टाइम्स मधलं हे सगळ्यात रेलेव्हंट डॉक्युमेंट आहे बिकॉज इव्हन इंडियन फंडामेंटल राईट्सचा जो सोर्स आपण सांगतो तो बिल ऑफ राईट्सच आहे. राईट, तर आपण बिल ऑफ राईट्स जे युएस कॉन्स्टिट्यूशन मधलं वाचलं, वी हॅव ऑल्सो थॉट की ओके वी शॅल ऑल्सो हॅव सच काइंड ऑफ पार्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो आपला सोर्स जो आहे टिपिकली तो युएस कॉन्स्टिट्यूशनचाच आहे, बिल ऑफ राईट्सचा. बरं, जर तुम्ही इंडियन इव्होल्युशन सांगितलं तर इंडियन इव्होल्युशन स्टार्ट्स फ्रॉम अशोका. अशोका हॅज ऑल्सो गिव्हन सम राईट्स टू हिज सिटिझन्स. अशोकाज एडिक्ट्स आहेत, वेगवेगळ्या दगडावरती कोरलेले आहेत ते. ब्रिटिश गव्हर्नमेंट डिड नॉट प्रोव्हाइड अस राईट, बट वी आस्क्ड. In 1928 नेहरू रिपोर्ट वॉज ऑल अबाउट राईट्स. राईट, जो मोतीलाल नेहरूने ड्राफ्ट केला होता, पंडित नेहरूंचे वडील, he has drafted a Nehru report and he asked for certain rights for Indian citizens in British government. Of course British has denied it and त्याच्यानंतर मग त्या राउंड टेबल कॉन्फरन्सेस वगैरे झाल्या. So in 1928 we as Indians for the first time demanded for rights and then in 1950 in our constitution we have given the rights. Okay. So basically that is the evolution of rights. So as I was telling you ki right is basically a western concept. तर राईट ची थिअरी कधी सुरू झाली आहे? मॉडर्न टाइम्स मध्ये. तर मॉडर्न टाइम्स मध्ये राईट का बरं आले जरा समजून घ्या. झालं काय, मिडिवल टाइम्स जो होता, मिडिवल युरोप, इट वॉज फ्युडल सोसायटी, जमीनदारी. येस, सो इट वॉज अ फ्युडल सोसायटी. द सोसायटी वॉज डिवायडेड इन टू. देअर यूज टू बी लॉर्ड्स अँड देअर यूज टू बी सर्व्स.
राईट. लॉर्ड्स म्हणजे जमीनदार, सर्व्स म्हणजे स्लेव्स, ऍग्रिकल्चर स्लेव्स. तर आता ह्या सोसायटीमध्ये काय झालं, देअर वॉज नो लिबर्टी अँड नो राईट्स ऑल्सो. स्लेव्स डिड नॉट हॅव एनी राईट्स. स्लेव्हरीची थेअरीमध्ये राईट्स नसतात तुम्हाला काहीच, राईट. सो त्याच्यामुळे या सोसायटीमध्ये काहीच नव्हतं. बरं, व्हॉट मिडिवल टाइम्स वर डॉमिनेटेड बाय रिलिजन. परंतु मिडिवल मधून जेव्हा तुम्ही मॉडर्न मध्ये आले तेव्हा मॉडर्न म्हणजे कशाला म्हणता तुम्ही? मॉडर्न म्हणजे सायंटिफिक. तो सायन्स ची डेव्हलपमेंट होत होती. सायन्स वॉज आस्किंग क्वेश्चन्स टू रिलिजन, राईट. सायन्स वॉज डिनाइंग रिलिजन and later on at particular point of time people also accepted science and therefore people also denied religion. So त्याच्यामुळे रिलिजनचा डॉमिनन्स गेला, सायन्सचा डॉमिनन्स आला. सायन्सचा डॉमिनन्स आला त्याच्यासोबतच काय झालं, टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ कोर्स होणार होती. बिकॉज व्हॉट इज सायन्स? सायन्स इज टेक्नॉलॉजी. सायंटिफिक डेव्हलपमेंट खूप भयानक होत होती आणि सायंटिफिक डेव्हलपमेंट सोबत मशीन्स तयार झाल्या होत्या, इंडस्ट्री तयार होणार होती. इंडस्ट्री तयार करणं कंपल्सरी झालेलं होतं, कारण प्रोडक्शन, इम्पेरियलिझम आणि म्हणजे पॉलिटिक्स आणि इकॉनॉमी गो हँड इन हँड. सो पॉलिटिकल ग्रोथ म्हणजेच इकॉनॉमिक ग्रोथ, इकॉनॉमिक ग्रोथ म्हणजेच पॉलिटिकल ग्रोथ, आणि तशी झालीच पाहिजे, राईट. तरच त्याला काही अर्थ असतो. सो त्याच्यामुळे इकॉनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती. पीपल वर नॉट सॅटिस्फाईड विथ ऍग्रिकल्चरल इन्कम एनिमोर, कारण सायन्सने इतक्या भारी भारी नवीन गोष्टी दाखवल्या होत्या की आता आपण फार काहीतरी नवीन करू शकत होतो. आणि त्यासाठी मग काय झालं, त्यासाठी असं झालं की इंडस्ट्री तयार करणं कंपल्सरी झालं. इंडस्ट्री म्हणजे इट इज ह्युमन इव्होल्युशन. ते काही तुम्ही चॉईस नाहीये, ते होणारच होतं, राईट. तर इंडस्ट्री तयार झाली, पण इंडस्ट्रियल लेबर कुठून भेटणार तुम्हाला? कारण लेबर तर इट वॉज ऑल कॉन्सन्ट्रेटेड इन फ्युडल्स, राईट. फ्युडलनं पूर्ण गावाचे गाव स्लेव बनवून ठेवलेले होते आणि ज्या लोकांनी इंडस्ट्रीतून काम करणं एक्सपेक्टेड होतं ते लोक तर फ्युडल्स मध्ये होते आणि ते फ्युडलला सोडू पण शकत नव्हते. सो त्याच्यामुळे काय करावं लागलं, त्याच्यामुळे पॉलिटिकल सायन्सला लिबर्टीची थिअरी द्यावी लागली. पॉलिटिकल सायन्स म्हटलं की नाही, तुम्ही असे बांधून राहू शकत नाही, फ्युडल्स तुमचं एक्सप्लॉयटेशन करताय. का बरं नाही राहू शकत? कारण की ना तुम्हाला नॅचरल राईट्स आहेत. तुम्हाला राईट टू लिबर्टी नॅचरली दिलेला आहे, काही कोणत्या गव्हर्नमेंटने दिलेला. सो त्याच्यामुळे एक माणूस म्हणून तुम्हाला फ्रीडम असतो, कोणी तुम्हाला बांधून नाही ठेवू शकत. आणि माझ्या शेतात काम तू केलंच पाहिजे कर्ज पेटेपर्यंत, हे कंपल्शन नाही करू शकत. सो त्याच्यामुळे थिअरी ऑफ लिबर्टी ही ऑन द बेसिस ऑफ थिअरी ऑफ राईट्स आली, की तुम्हाला अधिकार आहे म्हणून तुम्ही फ्युडलला सोडू शकता, कारण तुम्ही माणूस आहे आणि तुम्हाला नॅचरल राईट आहे, राईट. आणि म्हणून त्या लोकांनी फ्युडल्सला ते सोडू शकले, कारण की किंग्स ऑफ हॅव ऑल्सो ऍक्सेप्टेड दॅट थिअरी, बिकॉज किंग्स ऑलरेडी फ्युडल पासून बोर झालेलेच होते. सो किंग्स हॅव ऍक्सेप्टेड दॅट थिअरी, कारण किंग्सला इंडस्ट्री तयार झाल्यानंतर खूप बेनिफिट होणार होता, फ्युडल कडून त्यांना काहीच बेनिफिट नव्हता. सो देअरफॉर किंग्स हॅव ऑल्सो ऍक्सेप्टेड दॅट थिअरी अँड देन दे हॅव फ्रीड द लेबर ऑन द बेसिस ऑफ थिअरी ऑफ राईट. आणि मग तुम्हाला सांगितलं गेलं की ओके, यू हॅव राईट henceforth onwards you will exercise your right to liberty, you have right to choice. What is liberty? Right, liberty means freedom of choices. You have all the choices you can make. You work with this fellow or that fellow, does not matter. So theory of right कशासाठी आलेली आहे? To provide the industrial labor. तुम्हाला अधिकार आहे कोणाच्या तरी हाताखालून काम करणं सोडून दुसऱ्या कोणाच्या तरी हाताखाली काम करायला जाण्याचं. Therefore, I have told you this theory of right. Why? Because there are two types of rights. Okay. There are positive rights and there are negative rights. Negative rights means what? Ata always remember in polity when we use the word negative does not mean linguistically negative. Right? तुम्ही इंग्लिश मध्ये जसं निगेटिव्ह म्हणता तसं नाहीये. असं नाही की याचा काहीतरी रिझल्ट निगेटिव्ह येणार. नो, रिझल्ट पॉझिटिव्हच असतो. त्याचं कोनोटेशन निगेटिव्ह असतं, म्हणजे द वे यू स्पीक इज निगेटिव्ह. ओके. नेगेटिव्ह राईट्स आर द राईट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉट इन्फ्रिंज्ड बाय एनीवन. जेव्हा तुमच्या अधिकारावरती कुणीच कधीच इन्फ्रिंजमेंट आणणार नाही त्याला तुम्ही म्हणणार नेगेटिव्ह राईट्स, राईट. म्हणजेच ऍब्सोल्यूट राईट्स, की तुम्ही ते बिनधास्त वापरू शकता आणि तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही. पॉझिटिव्ह राईट्स रिक्वायर सम असिस्टन्स बिकॉज दे आर द प्रोव्हिजन्स ओनली. तो प्रोव्हिजन्स तर तुम्हाला कोणी द्यावं लागेल ना तुम्हाला प्रोव्हिजन. नेगेटिव्ह राईट्स आर सेल्फ एन्फोर्सिएबल. राईट टू वर्क इज अ पॉझिटिव्ह राईट. राईट टू एज्युकेशन इज अ पॉझिटिव्ह राईट बिकॉज इट रिक्वायर्स सम
assistance. While negative rights are self-enforceable, like right to life, right to liberty. You do not require right against assault. These are negative rights, है की नाही, की ते सेल्फ एन्फोर्सेबल आहे. तुम्हाला राईट टू लाईफ दिला, संपला विषय. स्पीच अँड एक्सप्रेशन, यू डू नॉट रिक्वायर एनी असिस्टन्स. तुम्हाला जे वाटतं तुम्ही बोलू शकता. भरपूर देश असे असतात की ज्याच्यामध्ये फक्त नेगेटिव्ह राईट्स असतात. ऑल द टिपिकल लिबरल कंट्रीज, ऍक्च्युअल थिअरी ऑफ राईट इज नेगेटिव्ह राईट. So therefore typical liberal countries provide you negative rights, like the USA. In USA there are negative rights only. Therefore they are self-enforceable generally. They do not require the assistance from the government or anybody else, and therefore they are somewhat absolute too. Some countries, like developing countries like India, they require positive rights also, because positive rights are there for capacity building of the people. जोपर्यंत पॉझिटिव्ह राईट तुम्ही देत नाही तोपर्यंत लोकांची कॅपॅसिटी बिल्डिंग होत नसते. अँड देअरफॉर नेगेटिव्ह राईट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट, त्यात काही वादच नाही. परंतु फक्त नेगेटिव्ह राईट देऊन पण जमणार नाही. आपल्याला कॅपॅसिटी बिल्डिंग पण लोकांची करायची. वी हॅव टू गिव्ह सम असिस्टन्स टू द पीपल टू ग्रो. अँड देअरफॉर वी हॅव द थिअरी ऑफ अमॅलगमेशन. राईट, आपल्याकडे नेगेटिव्ह राईट्स पण काही आहेत आणि काही पॉझिटिव्ह राईट्स पण. तर वेन यू विल लर्न फंडामेंटल राईट्स, यू विल सी सम नेगेटिव्ह राईट्स ऑल्सो, सम पॉझिटिव्ह राईट्स ऑल्सो. राईट, आपल्याकडे दोन्ही प्रकारचे राईट्स आहेत फंडामेंटल राईट्स मध्ये. आता हे जे राईट्स असतात दे कम इन जनरेशन्स. फर्स्ट जनरेशन राईट्स जे होते दे आर सिव्हिक पॉलिटिकल राईट्स. जसं की तुमचा राईट टू लाईफ, तुमचा राईट टू लिबर्टी, ह्या प्रकारचे जे राईट्स असतात त्यांना आपण फर्स्ट जनरेशन राईट्स म्हणतो. राईट, राईट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. राईट, हे सगळे फर्स्ट जनरेशन राईट्स होते. ओके, देन वी केम डाऊन टू द सेकंड जनरेशन राईट्स. मी तुम्हाला खूप डिटेल शिकवतो ऍक्च्युली. लक्ष्मीकांत मध्ये असं इतकं काही नसतं, बट त्याचं रिझन असं आहे की आता युपीएससी खूप डिटेल प्रश्न विचारते. सो यू नेव्हर नो विच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल फॉल इन टू द एक्झामिनेशन. देअरफॉर वी आर लर्निंग एव्हरीथिंग. तो सेकंड जनरेशन राईट्स जे असतात ते सोशिओ इकॉनॉमिक राईट. सोशिओ इकॉनॉमिक राईट्स कसे म्हणणार मग तुम्ही? देन यू विल से राईट टू वर्क, त्याच्यानंतर राईट टू एज्युकेशन. राईट, हे जे राईट्स होते त्यांना आपण राईट टू फूड, राईट टू शेल्टर, हे जे राईट सोशिओ इकॉनॉमिक राईट की ते एक इंडिव्हिज्युअल म्हणून, एक सोसायटी म्हणून तुम्हाला मिळाले पाहिजेत. आणि त्याला सेकंड जनरेशन राईट बघा, सेकंड जनरेशन राईट्स आर नॉट सेल्फ एन्फोर्सेबल. ओके, सेकंड जनरेशन राईट्स आर ऑलवेज असिस्टन्स ओरिएंटेड. कारण की काम आहे तर ते सेल्फ एन्फोर्सेबल थोडीच आहे. तुम्ही काम जनरेट नाही करू शकत, तुम्ही फक्त काम करू शकता. एज्युकेशन, तुम्ही स्वतःची शाळा तयार करून त्यात नाही शिकू शकत. राईट, तुम्हाला शाळा गव्हर्नमेंटने तयार करून दिली पाहिजे तेव्हा तुम्ही त्या शिकू शकता. सो सेकंड जनरेशन राईट कोणते होते की ज्याला गव्हर्नमेंटचा असिस्टन्स रिक्वायर्ड होता. त्याच्यानंतर वी केम डाऊन टू थर्ड जनरेशन राईट्स. आता हे ह्युमन इव्हॉल्युशन आहे. जसं जसं ह्युमन इव्हॉल्व्ह होत गेला, पॉलिटिकल सायन्स इव्हॉल्व्ह होत गेलं, तस तसे हे राईट्सच्या जनरेशन्स नवीन नवीन येत गेल्या. म्हणजे हे जे राईट्स असतात हे कोणाचे राईट्स आहेत मग? दीज आर द राईट्स ऑफ ग्रुप्स किंवा कलेक्शन्स. कलेक्टिव्ह राईट्स आहेत, कलेक्टिव्ह राईट्स. राईट, फॉर एक्झाम्पल यू कॅन से राईट ऑफ कन्झ्युमर्स, है की नाही, कन्झ्युमर राईट्स होते. त्याच्यानंतर यू कॅन से राईट्स ऑफ सेक्शुअल मायनॉरिटीज. हु आर सेक्शुअल मायनॉरिटीज? सेक्शुअल मायनॉरिटीज आर ट्रान्सजेंडर्स, है की नाही, तर त्यांचे अधिकार. तर हे जे कम्युनिटीचे राईट्स आहेत ते थर्ड जनरेशन राईट आले. अँड नाउ देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन राईट ऑल्सो. फोर्थ जनरेशन राईट्स कोणते आहेत? याला आपण म्हणतो राईट्स ऑफ फ्युचर जनरेशन्स. फोर्थ जनरेशन राईट आपण आपल्यासाठी मागत नाही. फोर्थ जनरेशन राईट्स आपण आपल्या फ्युचर जनरेशन साठी मागतोय. राईट, मग फोर्थ जनरेशन राईट तुम्ही कशाला म्हणणार? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉस्मिक स्पेस. म्हणजे जे आधी लोकांनी ग्लोबल वॉर्मिंग बद्दल विचार नव्हता केला त्याचा आपण आज भोगतोय, तसंच आपण जे आता स्पेस एक्सप्लॉइट करतोय त्याच्या आजच्या नंतरच्या 50 जनरेशन नंतर भोगणारच आहेत. सो त्याच्यामुळे आपण आत्तापासून म्हणतोय की नो कॉस्मिक एक्सप्लॉयटेशन नाही झालं पाहिजे. तर दॅट वी हॅव द राईट अगेन्स्ट कॉस्मिक एक्सप्लॉयटेशन. नेट न्यूट्रॅलिटी, नेट न्यूट्रॅलिटी इज ऑल्सो अ फ्युचर जनरेशन. अशा 4 जनरेशन्स मध्ये राईट्स येतात. सो अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला राईट्स किंवा राईटची थिअरी आहे.